رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 2 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور اسلام کا پرچار بھی نہیں تھا، اسی وقت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے دوست اور نبی پاک علیہ السلام سے اچھے تعلقات اور محبت الفت زمانہ جاہلیت سے تھی، اس لیے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شرافت مزاج اور نظافت پاکیزگی، یعنی اس دور جہالت میں بھی اپنے آپ کو اس طرح بچا کے رکھا کہ آدمی جس ذہن کا ہوتا ہے، جس فطرت کا ہوتا ہے، ایسے ہی اپنا ساتھی یا دوست چنتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام چیزوں سے نفرت تھی، اور ایسا ساتھی جن کو ان چیزوں سے نفرت ہو، نبی پاک علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت سے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے بہت گہرا تھا۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی انہوں نے بت کی پوجا نہیں کی۔ تقریباً نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد نبوت کا اعلان کیا، اور غالباً عمر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑے ہیں، اور اصحاب فیل سے 2 سال پہلے آپ کی پیدائش ہے۔ اس طرح سے آپ کی عمر تقریباً ایک قول کے مطابق 46 سال کی عمر ہوتی ہے، جس عمر میں آپ اسلام لے کر آ رہے ہیں۔ یہ بات اپنے آپ میں کتنی تعجب کی ہوگی کہ ایک معاشرہ جو بت پرستی پر قائم ہو، ایک معاشرہ جو گناہوں پر قائم ہو، ایک معاشرہ جو انتہائی ظلم و ستم سے پل رہا ہو، ایسے موقع پر ایسے معاشرے میں رہ کر بھی پتن سے لے کر جوانی اور جوانی کے اترنے تک اتنی لمبی مدت تک آپ نے نہ تو بت پرستی کی، نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ فعل بد پر آپ اترے، ان تمام بڑے گناہوں سے پاک تھے۔ بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پہلا جو ساتھی چاہیے تھا، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس زمانے سے کر رہا تھا کہ بعد میں چل کر میرے محبوب کا اسے ہم سفر بنانا ہے۔ لیکن اچانک ایک دن ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ ملک شام کے سفر پر ہیں، اور قبیلہ قریش بھی آپ کی شرافت پر آپ کا احترام کرتا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، آدمی کتنا ہی گنہگار ہو، بدظن ہو، بدگمان ہو، لیکن جب اس کے سامنے اگر کوئی نہایت شریف آدمی ہوگا تو اس کی شرافت کا اثر اس کے اندر آتا ہے، اور اس کی شرافت کی وجہ سے وہ اس کا احترام کرتا ہے۔ اور بعض موقع پر انسان اپنی گناہ اور اپنی ندامت کا اظہار بھی کرتا ہے کہ ہم تو ایسے ہی آپ کا معزز آدمی ہے آپ، تو یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شرافت پر قبیلہ قریش بھی احترام کرتا تھا۔ آپ ملک شام کے سفر پر تھے، ادھر نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ قریش مکہ اس انتظار میں تھے کہ ابوبکر آئے، پھر اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے ملک شام کے سفر سے، لوگوں نے خوش آمدید کہا، کیونکہ سفر
تجارت کا تھا اور تجارت کامیاب ہوئی، نفع ہوا۔ مکے کا جو تجارت کا مسئلہ تھا، میں نے ایک جمعہ پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، وہ اس طرح تھا کہ سارا مکہ جو عرب کا ایریا تھا، جو قریش کا قبیلہ تھا، وہ سارا اکٹھا ہو جاتا تھا اور سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رقم جمع کر دیتا تھا، اور جمع کرنے کے بعد 3 مہینے کے بعد اگر ملک شام کا سفر ہونا ہے تو اس میں کسی کو قاصد بنا کر، سفر یعنی تجارت کا نمائندہ بنا کر وہ تمام رقم اس کے حوالے کر دیتے تھے کہ جاؤ ملک شام کے سفر پر تجارت کر کے جو نفع اثر جو بھی آئے پھر اس کے بعد یہاں پر تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جو قوم اتنی بدترین گناہوں میں مبتلا ہو، وہ ایک دوسرے پر اعتبار کتنا کرتے تھے، اور اعتبار ہی نہیں، اس تجارتی معاملے پر وہ کتنا امانت دار تھے جو ایک دوسرے پر اتنا اعتبار کر جاتے تھے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق لوٹے تو سارے لوگ پہنچے، پہلے مبارکبادی دی، تجارت کامیاب ہوئی، کیونکہ ان کے اسفار جو سفر کے ہوتے تھے وہ پورے سال کا خرچ کا انتظام ہوتا تھا اس تجارت میں، چاہے 1 سفر ہو 2 سفر ہو، اس سفر کے بعد وہ پورے سال چلنا ہے، تو کتنا بھاری بھرکم تجارت کا معاملہ ہوگا، جو کہ پورا محلہ اور پوری بستی، پورا مکے کا قبیلہ اس تجارت میں حصہ لیتا تھا، تو کتنی اونچائی اور کتنی بڑے لیول پر یہ کاروبار ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس دوسری بات انہوں نے یہ رکھی کہ آپ کے دوست محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے کچھ پیغامات ہیں، ذرا اس معاملے کو آپ دیکھ لیجئے، اس لیے کہ آپ ان کے بہت قریبی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آدمی جس سے جو قریب ہوتا اس سے پہلے اطلاع کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھہرو میں دیکھتا ہوں کیا ماجرا ہے۔ بعض روایات میں تو لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانی، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فریق مخالف ساتھیوں کو جواب دینے کے لیے پیغمبر سے دلیل مانگی کہ کوئی ایسی دلیل دے آپ کہ آپ نبی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے یہ سوال فرمایا، ملاقات کی، اور ملاقات میں خیریت معلوم کرنے کے بعد پوچھا، کہا میں نبی ہوں ابو بکر، اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں کسی خاص پیغام کو لے کر کے آیا ہوں۔ وہ پیغام سنایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلی مرحلے میں ایمان لیا ہے، لیکن پوچھا کہ کوئی دلیل نبی ہونے کا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تجارت میں ملک شام سفر کے لیے پہنچے تو وہاں کے عالم جو آسمانی تمام کتابوں کا عالم تھا، اس نے کہا کہ اے مسافر ادھر آؤ، کیا تم مکے سے آئے ہو؟ کہاں؟ کیا قبیلہ قریش سے ہو؟ کہاں؟ تمیم داری سے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا تم بہت معزز آدمی۔ سیدنا صدیق اکبر سے کہا تم بہت معزز آدمی۔ کہا کیوں؟ کہا تم اس آخری نبی کے دوست ہو جو اس زمانے میں آ کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تم اس کے دوست رہو گے، تم اس کا ہم سفر رہو گے۔ اللہ کے نبی نے وہ بات سیدنا صدیق اکبر کو بتائی کہ کسی عالم نے تم سے یہ بات کہی؟ سیدنا صدیق اکبر کو لگا کہ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، میں تھا، اور وہ سوال کرنے والا عالم جو یا تو عیسائی تھا، یہودیوں کا پادری تھا، لیکن آسمانی تمام کتابوں کے نقوش کو دیکھ کر اس نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیا تھا کہ یہ وہ حلیہ ہے۔ قرآن نے بھی ان کی مثال بیان کی ہے، مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، صحابہ کی مثالیں تورات اور انجیل میں ہے۔ حضرت ابوبکر کی اکثر شباہت تورات اور انجیل میں بیان فرمایا، جس کو دیکھ کر یہودی پہچان جاتے تھے کہ یہ وہ شکل و صورت ہے، یہی حلیت ہے۔ البتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتلائی تو آپ حیران ہوئے، اور پھر ایمان تو لیا ہے، ایمان لانے کے بعد کچھ عرصہ مکہ المکرمہ کے اندر ہی زندگی گزاری اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ایک موقع پر قبیلہ قریش
काबे के तवाफ के बिल्कुल नीचे बैठकर यही बात कर रहे थे कि मोहम्मद अरबी ने हमारे दरमियान जो अफरा तफरी मचाई, बाप को बेटे से जुदा किया, माँ को बेटी से जुदा किया, खानदान को खानदान से लड़ाया, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने बहुत इंतशार फैलाया हुआ है। अल्लाह के नबी तवाफ कर रहे थे और तवाफ करते हुए कबीला कुरैश ने कहा, मैं तुम्हारे सामने हक लेकर के आया हूं, ये बात कह के चले। तो सब आपस में कहने लगे, देखा सामने मुंह पर कह के चला गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर वो लोग वहीं जाकर के यही बातों पर मशगूल थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम काबे के तवाफ के लिए आए और काबे का तवाफ फरमा रहे थे। इतने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बराबर के कुछ फासले पर मौजूद थे और ये वो काफिला जो कल ये कह रहा था कि तुमने कुछ नहीं कहा, सब के सब नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ आस्तीन चढ़ा के चलने लगे कि तुम हमारे खुदा की तौहीन करते हो, ये करते हो, करते हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सामने आए, फरमाया तुम इसीलिए इनको तुम हमला करना चाहते हो, मारना चाहते हो कि ये अल्लाह की तौहीद का पैगाम देता है, हकीकत को तुम्हारे सामने रख रहा है। बस इतनी बात इनका कहना था कि सारा कबीला अल्लाह के नबी को छोड़कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे टूट पड़ा और इतना मारा कि आप लहूलुहान हो गए और इतना खून बहा कि आप बेहोश होकर गिर पड़े। शाम का वक्त हुआ, वालिदैन बहुत मुश्किल थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, अगरचे ईमान नहीं लाए थे उस तक, लेकिन बहुत मुश्किल थे, उठाकर ले गए। रात की तारीकी का वक्त हुआ तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को थोड़ा सा होश आया। फरमाया, ये बताओ मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे? वालिदा ने कहा, बेटा जिनकी खातिर तुम्हें ये परेशानी उठानी पड़ रही है, तुम उन्हीं का जिक्र कर रहे हो। फरमाया, अम्मा तुम नहीं जानती वो कौन है। कुछ ऐसा गुजरा कि वालिदा भी ईमान लिया, वालिद भी ईमान लिया। यहां से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घराने का इस कदर ताल्लुक हो गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदर और एहतराम, अज़मत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में हर एक के दिल में बैठ गई, बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, जवानों में, सब में। मौका हिजरत का आया, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के घर, दोपहरी का वक्त है। फरमाया, सिद्दीक़ रात को हिजरत करनी है, सफर करना है, मक्के से निकलकर मदीने की तरफ जाना है, ये अल्लाह का हुक्म है हिजरत का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने 2 ऊँट पेश कर दिए। फरमाया, रसूल अल्लाह इनमें से जो ऊँट आप तय कर लें। फरमाया, 1 ऊँट काफी, हम 2 आदमी होंगे। और फरमाया, जब शाम का वक्त हुआ, फरमाया सिद्दीक़ अपने घर वालों को यहां से कहीं और निकाल। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते, या रसूल अल्लाह ये आपके घर वाले। एतमाद दिलाया क्या कि कुरैश मक्का को खबर ना हो जाए, क्योंकि ऐसा माहौल था कि एक आदमी मुसलमान हो रहा है तो दूसरा दुश्मन है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एतमाद दिलाया, नहीं ये आप पर तन मन धन से ईमान रखते हैं, ये आपका घराना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के से निकल पड़े। इधर जैसे आप निकले, अबू जहल अपने काफिले को लेकर आपके घर पे तशरीफ लिया शिरकत पे। फरमाया कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर से, कहां है मोहम्मद? हज़रत अस्मा फरमाती है कि मैंने जोरदार अल्फाज में कहा अपने अब्बू के ताल्लुक से और प्यारे नबी के ताल्लुक से कि मुझे नहीं मालूम कहां है। अबू जहल ने तमाचा मारा है अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये अबू बकर की बड़ी बेटी है, तो कान से बाली गिर गई और खून आया, लेकिन मुंह नहीं खोला। बड़ी कुर्बानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों की थी। और जब गार में तशरीफ ले गए, पहुंचे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गार के मुंह पर अपना पांव रखा और नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने जानों पर सर रखकर सुना दिया।
यहां से सुराका बिन मालिक या सुराका बिन शाजम मक्के की तरफ से नुमाइंदा बन करके नबी पाक अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। और आप उस वक्त मक्के की वादी को पार कर चुके थे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब देखा कि सुराका आ रहा है घोड़े पे सवार होकर, वो सैयदना सिद्दीक अकबर रोने लगी। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये कुरैश की तरफ से आया है, जाहिर है कि इनके पीछे कुरैश का काफिला होगा, अब ये हमें पकड़ लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर रोते क्यों हो, इन्न अल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह ताला है, हमारे साथ अल्लाह की जात है। फरमाया रसूलुल्लाह मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मैं आपके लिए रो रहा हूं। सुराका जैसे करीब पहुंचा, अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया, फरमाया इलाहुल आलमीन, इसकी कोशिश और इसकी साजिश से हमारी हिफाजत हो। सुराका का घोड़ा पेट तक जमीन पर धंस गया। जैसी जमीन पे घोड़ा धंसने लगा, सुराका घोड़े से नीचे उतरा और कहा ए मोहम्मद, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा घोड़ा इस मुसीबत से निकल जाए। मैं वादा करता हूं मक्के वालों को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं वापस लौटता हूं। अल्लाह के नबी ने दुआ पढ़ी। उसने सोचा कि एक बार और आजमा के देखो। फिर उसने चाहा कि मैं आपको पकड़ूं, आपकी गिरफ्तारी करूं। फिर उसका घोड़ा जमीन पर धंसने लगा। फिर उसने समाजत की। सुराका ने ए मोहम्मद, इस बार इस मुसीबत से निकाल दीजिए, आप दुआ फरमा दीजिए, मैं वादा करता हूं कि अब आपका पीछा नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, वो वापस पलटा। मुश्किल मक्का को सारा वाकया सुनाया। बाद में सुराका ईमान लिया। लेकिन यहां से नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए, तो मदीना तशरीफ लाते वक्त कुछ ही दिनों के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक सहाबी और मदीना पहुंचे, थकाए हारे बीमार पड़ गए। और बीमारी की यह हालत थी कि उनको यकीन होने लगा कि अल्लाह की तरफ से मौत आ जाएगी। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तीमारदारी के लिए पहुंचे तो देखकर रोने लगे और ऐसे कलिमात कहने लगे जिसमें मौत पर वाक़ होने वाला आदमी अपने लिए कहता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि वही अभी सरमाया थे, बचे खुचे और उन्हीं को लेकर चलना था। आपने दुआ फरमाई, उन्हें शिफा नसीब हुई। फिर मौका ये हुआ कि एक वक्त आया कि चंद ही महीने गुजरे थे कि मक्के वालों की तरफ से जंग का ऐलान हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, लाओ जिसके पास जो कुछ है वो लेकर के आओ। इसी वाक़े के तहत लिखा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक तमाम सहाबा, अंसार सहाबा, मदीने के सहाबा, कबीले के सहाबा, गांव देहात के सहाबी, जो कुछ जिनके पास था वो ले आए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अपने घर का सारा माल लिया। सिर्फ और सिर्फ जिसे अपनी जबान में टाट कह सकते हैं, या वो बिछोना जो सख्त किस्म का होता है, जिसके ऊपर आदमी को बिस्तर या चादर बिछाया जाता है, इस तरह का बिछोना आपने अपने जिस्म पर चढ़ाया। यहां तक के कपड़े भी अल्लाह के रास्ते में आपने हाजिर कर दिया मदीना मनवरा में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया, जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल ने पहुंचाया, इतना फायदा किसी के माल ने नहीं पहुंचाया। और इतनी बात नहीं, बल्कि बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये सहाबी जिस लिबास में मस्जिद नबवी में आया, उस दिन आसमान से जिब्रील का एक लश्कर फरिश्तों के साथ उसी लिबास पर जमीन पर उतरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील आज इस हालत में? फरमाया, रसूल अल्लाह, आपके यार गार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की अदा पर अल्लाह की इतनी खुशी होगी, और इस कदर खुशी कि अल्लाह ने फरिश्तों को यह हुक्म फरमाया कि आज मेरे महबूब के महबूब ने जो लिबास इस्तेमाल किया वही लिबास तुम भी पहनते हो।
غالباً یہ بدر کا واقعہ ہے. یہ حد صحابی تھے چند سر و سامانی کے عالم میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. یہ شان صحابہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ